사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 4일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘.
forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found it, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night is a guiding light to my feet. You found, 'cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, come on, you're the God who fights. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Sing this with me. You stepped in, yeah. 'Cause you stepped into my Egypt, and you took me by the hand, and you marched me out in freedom into the promised land. And now I will not forget you, no. I sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. 'Cause you stepped into my Egypt, you took me by the hand, you marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights. You're the God who fights for me, Lord of and hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have, and hallelujah, hallelujah. Just the voices now. And you're the God who fights for me, Lord of. Come on, sing it out. And hallelujah, you've torn apart, and you have, and hallelujah, hallelujah. Come on, there's freedom in this house today. There's joy in this place. Yeah.
into the promised land. Now I will not forget you, no. I'll sing of all you've done. Death is forever, forever. By the fury, let the music prophesy. Just lift up mighty shout in this place. 하나님, 바꿀 수 없는 것은 받아들이는 평온을, 바꿀 수 있는 것은 바꿀 수 있는 용기를, 또한 그 차이를 구별하는 지혜를 주옵소서. 하루하루 살게 하시고 순간순간 누리게 하시며 고통을 평화에 이르는 길로 받아들이게 하옵시고, 죄로 물든 세상을 내 원대로가 아니라 예수님처럼 있는 그대로 받아들이게 하옵시며, 당신의 뜻에 순종할 때 바로 세우실 것을 믿게 하셔서 이 땅에서는 사리에 맞는 행복을, 천국에서는 다함이 없는 행복을 영원히 누리게 하옵소서. 나의 모습, 나의 소유, 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔, 모든 기쁨, 내 모든 눈물 받아주소서. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아주소서. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 사도행전 6장 8절에서 15절, 7장 44절에서 60절까지의 말씀입니다. 오늘의 말씀을 한번 찾아보시기 바랍니다. 그러면 오늘의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들, 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할세. 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 내수하여 말하게 하되, 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고, 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되, 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘, 공회 중에 앉은 사람들이 다 스데반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 7장 44절부터 읽도록 하겠습니다.
광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신 이가 명하사 그가 본 그 양식대로 만들게 하신 것이라. 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호수아와 함께 가지고 들어가서 다윗 때까지 이르니라. 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 초소를 준비하게 하여 달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 초소가 어디냐. 이 모든 것이 다 내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라. 목이 곧고 마음과 귀의 할례를 받지 못한 사람들아, 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 의인이 오리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세. 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이제를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 아멘. 자, 여러분 반갑습니다. 오늘은 만족지연이란 제목으로 오늘의 말씀을 전해보도록 하겠습니다. 혹시 여러분들은 만족지연이란 말을 들어보신 적 있으신가요? 이것은 어떤 특정한 즐거움을 피하는 것이 장기적으로 보았을 때 더 많은 즐거움을 가져다 주기 때문에 그것을 피하는 의식적인 결정을 가리킵니다. 예를 들면 학교 다니는 것이 즐거운 일은 아닐지라도 미래를 위해서 참고 다니는 것, 혹은 지금 당장 공부를 하기 싫을지라도 시험에 좋은 성적을 받기 위해 참고 공부하는 것, 또한 이 밥을 먹고 난 뒤 출출하더라도 나중에 나의 체중이 증가하지 않기 위해서 지금 먹고 싶은 이 치즈케이크를 먹지 않는 것, 이런 것들이 있습니다. 그 외에도 만족지연과 관련된 것들은 어떤 것이 있을까요? 혹시 여러분들은 어떤 만족지연을 해보셨나요? 댓글로 여러분들이 특정한 더 많은 즐거움을 위해서 잠시 순간의 것을 포기한 것이 있다면 댓글로 한번 달아주시면 좋을 것 같습니다. 어떤 의미에서 이 그리스도인들은 특히 박해와 관련해서는 이 만족지연이라는 개념에 따라 행동합니다. 박해가 무엇인지 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 그리스도인이라는 이유로 세상이 주는 적대감을 느끼고 종교적 억압이 심각한 곳에서 언어적인 괴롭힘부터 위협적인 감정, 태도, 행동에 이르기까지 자신의 믿음으로 인해 대가를 크게 치르는 것이다. 예전에는 그리스도인들을 박해할 때 구타, 육체적 고문, 감금, 격리, 투옥 등 다양한 방법으로 그리스도인들에게 피해를 주었습니다. 그런데 과거 그리스도인들이 이 모든 것을 견뎠던 이유는 무엇일까요? 자신의 신앙을 부인하고 생활 양식을 바꾸어 박해를 피하면 되는데 그렇게 하지 않는 이유는 무엇일까요? 답은 만족지연입니다. 즉 그리스도를 확고하게 부동하게 믿으면서 기다리는 사람들은 이 시대의 고난이 영원한 영광의 무게와 비교할 때 가볍고 순간적이라는 사실을 알기 때문입니다. 고난과 죽음에도 흔들리지 않던 그리스도인에 관한 강렬한 이야기들이 사도행전 6장과 7장에 등장하기 시작합니다. 스데반이라는 제자는 예수님을 전한다는 이유로 박해를 당했습니다. 이 이야기는 이렇게 시작합니다. 8절입니다. 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 구레네인 알렉산드리아인 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할세. 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 공회 중에 앉은 사람들이 다 스데반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 성령으로 충만했던 스데반은 유대인들에게 예수님을 전하면서 기적과 표적을 행하는 사람으로 유명했습니다. 그 결과 스데반은 논쟁을 벌이고 싶어하는 사람들의 주목을 끌었습니다. 그들은 스데반이 간증을 그만두기를 바라면서 그에게 도전했습니다. 그러나 지혜로운 스데반이 하나님의 영으로 충만했으므로 이 그들의 노력이 수포로 돌아갔습니다.
스데반이나 베드로처럼 평범한 사람들이 교육을 잘 받은 성직자들과 벌인 논쟁에서 이겼습니다. 논쟁에서 그들이 유리한 데에는 두 가지 이유가 있었습니다. 첫째, 바로 그들이 진리의 편에 섰기 때문입니다. 그래서 논쟁에서 쉽게 이길 수 있었습니다. 둘째는 바로 성령 충만했기 때문입니다. 언제 무엇을 말해야 할지를 깨닫는 이 초자연적인 지혜를 성령님이 그들에게 주셨습니다. 그렇기 때문에 그들이 이길 수 있었습니다. 시간이 흘러 스데반이 유대 사회를 감독하던 종교 지도자들의 무리인 사내들인 공회 앞에 불러갔습니다. 스데반을 반대하던 자들은 공회 앞에서 그의 설교와 가르침에 관해 거짓말을 하면서 이 비열하고 치사한 전략을 썼습니다. 혹시 여러분들은 누군가가 다른 사람들의 말과 행동을 거짓으로 전해서 공경에 빠뜨린 것을 본 적이 있으신가요? 스데반을 대적했던 거짓 증인들과 어떤 점에서 똑같나요? 그들은 스데반에게 말하라고 재촉했고 스데반은 사도행전 7장에서 예수님이 구약을 성취하셨음을 분명하게 증언하였습니다. 종교 지도자들은 스데반이 구약을 모욕했다고 고발했습니다. 어떻게 고발했을까요? 44절입니다. 광야에서 우리 조상들에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하신 이가 명하사 그가 본 그 양식대로 만들게 하신 것이라. 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 그들 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호수아와 함께 가지고 들어가서 다윗 때까지 이르니라. 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 초소를 준비하게 하여 달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니 선지자가 말한 바 주께서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 초소가 어디냐. 이 모든 것이 다 내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라. 목이 곧고 마음과 귀의 할례를 받지 못한 사람들아, 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는도다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 의인이 오리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. 우리에게 스데반의 설교가 조금 이상하게 들릴 수도 있습니다. 그가 전한 메시지와 그에 대한 반응이 왜 그토록 강력했는지를 이해하기 위해서는 본문을 읽으면서 두 가지를 염두에 두어야 합니다. 첫째, 스데반의 말을 듣던 유대인 청중에게 지상에서 성전보다 성스러운 곳은 없었습니다. 예루살렘 성전은 유대인 역사상 가장 중요한 곳입니다. 유대인들의 배타적인 주장은 유일하게 참되신 하나님이 그들과 함께 거하신다는 사실에 근거했습니다. 하나님은 광야에서 방황하던 이스라엘이 들고 다니던 성막에 자신을 나타냄으로써 그들과 함께 했습니다. 이스라엘이 약속의 땅을 정복한 후에는 예루살렘의 성전을 건축하도록 솔로몬을 임명하셨습니다. 둘째, 이스라엘은 하나님과 맺은 언약에 불충실했습니다. 그들은 이웃 나라들의 신들과 우상들을 섬겼습니다. 몇 세대 동안 성전은 한낱 돌무더기에 지나지 않았습니다. 성전 재건축은 영적 부흥과 함께 일어났습니다. 예루살렘 성전의 존재는 하나님이 언젠가 이스라엘에 돌아오실 것이고 이스라엘이 다른 나라들의 폭동에서 자유롭게 될 것이라는 사실에 대한 표징이었습니다. 스데반이 하나님이 거하시는 곳에 관해 말했을 때 청중은 성전의 역사를 떠올렸습니다. 하나님은 어떤 곳에 매인 적이 없으셨고 이스라엘에서 누구도 이 사실에 토를 달지 않았습니다. 그러나 스데반은 여기서 더 나아가 유대인들이 당시 이스라엘에서 어떤 일이 일어나고 있는지 그 핵심을 놓치고 있다라고 말했습니다. 그는 하나님이 이스라엘로 돌아오셨고 이번에는 성전에 나타나지 않고 피와 살이 있는 사람으로 나타나셨다라고 주장하였습니다. 의로운 이가 오셨는데 너희들이 그 예수님을 죽였다라고 말했습니다. 스데반의 설교에 관한 반응은 신속하고도 끔찍했습니다. 사도행전 7장 54절입니다. 그들의 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 스데반은 생의 마지막 순간을 맞이하고 있었으며 하나님은 그와 끝까지 함께해 주셨습니다. 우리는 이것을 주목하는 것이 굉장히 중요합니다. 종종 우리는 믿음을 버리라는 요구를 거절해서 몰매질, 고문, 죽음의 위협을 당하고 견뎌낸 그리스도에 관한 이야기를 들을 수 있습니다. 그런 상황에서 어떻게 믿음을 지킬 수 있었는지 알 수 없어서 궁금한 적도 있습니다.
우리는 목숨을 구하기 위해 차라리 믿음을 부인하려는 그러한 유혹에 빠지기 쉽습니다. 그렇지만 스데반은 그러한 엄청난 압력을 느꼈지만 굴복하지 않았습니다. 그 이유는 그가 바로 성령 충만했기 때문입니다. 박해가 점차 심해지자 하나님의 공급하심도 점점 커졌습니다. 스데반은 하늘을 우러러 보았고 하나님의 영광과 하나님 오른편에 계신 예수님을 보았습니다. 바로 그 순간 예수님의 주권을 분명히 보았기 때문에 스데반은 부인할 수 없었습니다. 그래서 그는 무리가 그를 향해 격분하던 중에도 기쁨과 경배로 외칠 수 있었습니다. 여기에서 성경 곳곳에서 발견되는 공통 원리가 작동하고 있습니다. 하나님은 우리가 하나님을 순종하고 쫓는 데 필요한 모든 것들을 공급해 주십니다. 이삭을 살리기 위해서 순양을 예배하여 아브라함에게 주셨고, 광야를 헤매는 이스라엘 백성에게 만나라는 매일에 먹을 것을 주셨고, 우리의 죄값을 위해서 예수님을 속죄물로 내어주신 하나님의 극심한 고난과 핍박의 순간에도 스데반을 붙들기 위해서 능력과 환상을 허락하셨습니다. 그러므로 고난과 시험이 다가와도 신실함을 잃지 않도록 하나님의 능력과 격려를 공급해 주시고 지원해 주실 것을 우리는 확신할 수 있습니다. 스데반의 마지막 말에서 두드러진 점은 무엇일까요? 교회 역사에서 예수님을 증언하면서 성령님이 주신 담대함으로 고난과 죽음을 맞이했던 그리스도인들의 이야기로 가득합니다. 그들은 적대적인 사람들에게 복음을 전하다가 죽었습니다. 기나긴 세월이 흐르는 동안 세계 곳곳에서 수많은 순교자들이 부활하신 구주에 대한 믿음 때문에 고문과 죽음에 직면했습니다. 그러나 이러한 고난은 복음이 퍼지는 것을 늦추지 못하고 복음이 조용히 소멸되게 만들지 못합니다. 이러한 고난의 결과 교회는 더 강하게, 더 풍성하게, 더 깊게 뿌리를 내리고 자랍니다. 이런 역사는 스데반을 시작으로 초기 그리스도인들에게까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 스데반은 최초로 순교함으로써 이 그리스도의 발자취를 따랐습니다. 예수님과 스데반 둘 다 신성을 모독했다는 거짓말로 고소를 당했습니다. 예수님과 스데반 둘 다 사형 집행자들을 위해서 기도했고 죽으면서 하나님께 자신의 영을 맡겼습니다. 스데반은 예수 그리스도의 제자로서 죽음과 주님을 드러냈습니다. 스데반은 결국 예수님을 전하다가 순교당하였습니다. 그런데 스데반은 자신이 옳다는 이유로 비판적인 태도나 이 교만한 태도를 보이지 않았습니다. 그는 종교 지도자들을 신랄하게 비판했지만 그들을 용서해달라고 하나님께 간청했습니다. 그는 예수님처럼 자신을 핍박한 자들을 위해 은혜를 구했습니다. 그는 교만이 아니라 사랑이라는 동기로 행동했기 때문에 죽어가는 스데반은 그들을 향해 중보기도할 수 있었습니다. 그는 사람들이 자기 자신을 믿기보다 이 예수님을 믿기를 간절히 원했기 때문입니다. 우리 산성교회 중등부 여러분, 여러분들이 친구들에게나 주변 사람들에게 복음 전도와 믿음에 관한 논쟁을 하게 될 때가 있습니다. 그때 단순히 이기고 싶은 마음으로 나아가서는 안 됩니다. 잃어버린 자들을 향한 긍휼과 사랑, 더 나아가 그들을 수용하고 기다리는 마음으로 나아가야 됩니다. 사랑하는 산성교회 중등부 여러분, 잃어버린 양들을 향해 나아갑시다. 그들을 논쟁에서 이기는 것이 아니라 사랑하는 마음으로 나아갑시다. 우리들의 겸손함 그리고 진정 사랑하는 마음으로 여러분들의 친구들과 학원과 더 나아가 세상으로 나아가는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수님을 전하다가 순교를 당한 스데반을 기억합니다. 스데반은 죽는 순간까지 핍박자들의 행동을 용서해달라고 하나님께 간청하는 놀라운 믿음을 보였습니다. 우리도 믿지 않는 사람들에게 진정 어린 사랑과 긍휼로 나아가게 하시고 그들을 논쟁으로 이기기보다 진정 예수님의 복음을 믿는 간절한 마음으로 기도하며 나아가게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도를 하도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.